ہیلو ویورز، آج بہت ہی پیارے دوست ساول بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں جو ایک یوتھ گروپ کے پروڈیوسر ہیں پچھلے 5 سال سے، اور ان 5 سال کے اندر انہوں نے بہت زیادہ سیمینارز اور بہت زیادہ پروگرامز کروائے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج مل کر ہم سب ان سے جو ہے وہ ان یوتھ کے پرابلمس کو دیکھیں اور ساتھ مل کر ساول بھائی ہم ان کا جو ہے سولوشن نکالیں۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا مختصر سے تعارف کروا۔ جی شکریہ سر آپ کا، اور میرا نام ساول خان اور میں ایک یوتھ گروپ میں ایز اے پروڈیوسر پچھلے 5 سال سے کام کر رہا ہوں۔ اور جیسے کہ سر نے بتایا کہ ان پچھلے 5 سالوں میں ہم نے کچھ پروگرام اور کچھ سیمینار آرگنائز کر رہے ہیں، اور ان پروگرام میں سیمینارز میں جو یوتھ کے کچھ پرابلم ہیں ان کو میں نے نوٹ کیا ہے اور میں وہ پرابلم آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا سر۔ بالکل ضرور سر۔ تو آپ نے کون سے ساول بھائی ان 5 سالوں کے اندر ایسے مسائل دیکھے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے وہ رینج میں اسٹوڈنٹس کی لائف کے اندر، یوتھ کی لائف کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے، تاکہ ہم مل کر جو ہے ان کا سولوشن نکال سکیں کہ اس کو کیسے ہم اوور کم کر سکیں؟ جی سر پچھلے 5 سال میں پروگرام سیمینار آرگنائز ہم نے کروائے ہیں، اور ان میں سے کچھ نہیں بہت مسائل بہت سارے، اور کچھ مسائل میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ بالکل ضرور۔ اور ان میں سے ایک مسائل ہے، بہت بڑا مسائل ہے، جی نشہ بد۔ نشہ آج کل کی جو یوتھ ہے، نشہ، سگریٹ، شراب اور شیشہ ان کے لیے فیشن بن چکا ہے۔ بالکل ایسے اس حد تک ان کے لیے فیشن بن چکا ہے، اٹھنا بیٹھنا، گلی محلے موڑ، ان کی ہر جگہ جدھر بھی آپ دیکھیں گے ہر جگہ ان کے لیے، جیسے پنجابی میں یہ میں نے پینٹ پہنی ہے، شرٹ پہنی، یہ فیشن ہے، ہاں ان کے لیے یہ فیشن بن چکا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ نشہ کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے، اور اس کا سلوشن ساول بھائی بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ پوائنٹ نوٹ کیا ہے یوتھ کے حوالے سے۔ ہماری یوتھ کو جو ڈرگ ایڈکشن ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ساول بھائی کہ اس کی اویئرنیس ہماری یوتھ کو جو ہے وہ ہونی چاہیے اور ان کو دینی بھی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات ساول بھائی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ نشہ کرتی کیوں؟ ہمیں اس کی نوٹ کرنے والا ہمیں اس کی روٹ کوز کو دیکھنا ہوگا کہ کرتے کیوں۔ تو اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو ایگزام کی وجہ سے جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جن کو کوئی فیملی جو ہے وہ پرابلمس ہوتی ہیں، وہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں ڈرگ ایڈکشن میں، یا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا بریک اپ ہو جائے، ریلیشن شپ کے اندر کوئی ایسا آ جائے تو تاکہ وہ جو ہے وہ سگریٹ نوشی یا ڈرگ ایڈکشن کی طرف موو کرتے ہیں۔ پوائنٹ نوٹ کرنے والا۔ ہاں بالکل۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس پرابلم کو دور کرنا ہے، اور اسٹوڈنٹس کو یا یوتھ کو ہمیں یہ اویئرنیس دینی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ وہ لیتے تو اس لیے ہیں تاکہ اپنی انگزائٹی کو، اپنی پریشانی کو دور کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا ایک پرسپیکٹو۔ اب کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ایز اے فن کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں، یعنی کہ دکھانے کے لیے، کوئی دوست بیٹھے ہوئے ہیں کمپنی میں تو وہ کہتے ہیں کہ یار تم بھی لو، وہ کہتے ہیں یار ہاں یار مجھے بھی ایک کش لگاؤ، تو وہ بھی جو ہے وہ دکھانے کے لیے، یعنی کہ لوگوں کو کہ یار وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں دوسرے لوگوں سے بہت بڑا سپیریئر ہوں، یعنی کہ میں اگر سگریٹ پیتا ہوں یا شیشہ پیتا ہوں یا الکوہل لیتا ہوں تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، یا اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے دوسرے اسٹوڈنٹ سے جو ہے میں ایک الگ ہوں، ایک پہچان ہے، اونچا دکھنے کے لیے، ہاں اونچا دکھنے کے لیے، ایک پہچان بنانے کے لیے۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ بچوں کو ہمیں یا ہماری یوتھ کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے یہ بری چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ اویئرنیس دیں۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان کے متعلق سمجھائیں کہ یہ چیز بری ہے، اس پہ آپ نے نہیں لگنا۔ اب ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کسی سے دیکھ لیا، ہمیں ٹیچرز کو بھی یہ چاہیے، پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کے اوپر نظر رکھیں کہ ان کی کمپنی کیسی ہے، کیونکہ کمپنی بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کا بچہ کن کے ساتھ اٹھتا ہے، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیسے اس کے دوست ہیں، وہ کس ٹائم گھر میں آتا ہے، کس ٹائم گھر سے باہر نکلتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں۔ تب ہی جو ہے وہ بچہ جو ایک ہوتا ہے وہ تب ہی جو ہے وہ کسی نشے کی لت میں لگتا ہے۔ تو ڈرگ ایڈکشن بہت ڈینجرس ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو ہم پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پراپر ایک بانڈنگ رکھیں۔ جی
ठीक है, उनके साथ उनके मसाइल को देखें और उनको बताएं, जी, दूसरे टाइम स्पेंड करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ जांचें, उनके साथ बातचीत करें। और पेरेंट्स और जो उनकी बच्चे हैं उनका इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए कि वो हर बात आपके साथ जो शेयर कर सकें। दूसरा, इसके लिए जो है वो हमें ये हुकूमत को चाहिए कि ये जो ड्रग है ये बच्चों को इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि आम दुकान से भी मिल जाती है सिगरेट्स वगैरह, बच्चे भी ले लेते हैं। तो ये हुकूमत को एक प्लान बनाना चाहिए इस तरह का कि आम जगहों से ये सिगरेट जो है वो ना हो, ठीक है, लोग जो बच्चे हैं उनको ना दिया जाए ताकि बच्चे जो है वो ड्रग एडिक्शन हो। तो इस तरह जो है वो हमें टीचर्स को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी कंपनी को देखें, बच्चों को खुद जो है इस तरह की अवेयरनेस दें और ड्रग जो अवेलेबिलिटी है ड्रग की वो कम से कम की जाए। इन तरीक़ों से जो है वो हम ड्रग के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है वो रख सकते हैं। और इसी तरह जो है वो कॉलेजेस के अंदर, स्कूलिंग के अंदर भी ऐसे प्रोग्राम्स और सेमिनार्स होने चाहिए जिनके अंदर अवेयरनेस की जाए बच्चों को ड्रग के हवाले से। जी। तब मैक्सिमम जो है बच्चे हैं वो इससे जो है वो बच सकें। जी सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और गाइड किया। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि यंग यूथ अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना वो आजकल के दौर में, इस मॉडर्न आईटी के दौर के अंदर, बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। बिल्कुल, आपने ये ना देखिए, पेरेंट्स धूप में काम करते हैं, गर्मी में काम करते हैं, मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, मेहनत करके उनका पेट पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनकी हर चीज़ को, उनको शौक पूरा करते हैं। स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, यूनिवर्सिटी की फ़ीस, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। यानी कि पेरेंट्स अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को खुद पूरा करते हैं, तो इसके बावजूद वो क्यों नहीं उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसके लिए साबिल भाई, मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार जो हूँ वो पेरेंट्स को ही मानता हूँ, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बेसिकली ये जो एथिक्स वैल्यूज़ होती है ना जी, ये पेरेंट्स को जब बच्चा छोटा होता है तब सिखानी चाहिए। ठीक है, देखें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ अपनी, कि मैं एक घर में होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था। तो उनकी एक छोटी सी बच्ची जो नर्सरी में पढ़ती थी वो भी मेरे पास पढ़ने आती। अब जब वो जहाँ पे हम बैठ के पढ़ रहे होते थे, जब जैसे वो कमरे में इंटर होती जी। तो उसकी पीछे से दादो जो है ना, मैंने एक दो दफ़ा सुना, वो कह रही थी कि आपने जाते साथ सर को सलाम किया, यानी कि टाइम विश करना है सर को। यानी कि आप देखें कि इसमें ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं कि आपने जाके आगे टीचर्स की या अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। तो बेसिकली पेरेंट्स का ये रोल होता है कि जब एक बच्चा छोटा होता है तब ही उसको जो है वो गाइडलाइन किया जाए, उसको मोरल वैल्यू सिखाई जाए। दूसरा ये होता है कि अगर हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है या हमारे बड़े जो हैं वो एक दूसरे से बदतमीजी के साथ बात करते हैं, तो वही असर बच्चे के ऊपर होता है। और जब वही बच्चा बड़ा होता है तो ज़ाहिर बात है वो फिर बदतमीजी करता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़ों के साथ, टीचर्स के साथ। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं वो इस टाइम लर्निंग स्टेज में, उनको सिखाएं। दूसरा ये है कि आप अपने बच्चों की कंपनी को भी देखें, कंपनी भी इसमें बड़ा मैटर करती है, ठीक है, ताकि उनकी कंपनी अच्छी हो, अच्छे दोस्त हों जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हों, तो तब वो आपका बच्चा भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे स्कूल के अंदर बच्चों को जो है वो एथिक्स सिखानी चाहिए, मोरल वैल्यूज सिखानी चाहिए। हमारे स्कूलिंग के अंदर आजकल बच्चों को जो है वो तालीम तो दी जाती है, लेकिन इसके साथ तरबियत ख़त्म हो गई। तालीम के साथ तरबियत होनी बहुत ज़रूरी है, जो आजकल बहुत कम नज़र आ रही है। आजकल सिर्फ लोगों ने स्कूलिंग को, यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो एज ए जो है वो बिजनेस के तौर पर समझा। बिजनेस तालीम के तौर पर तो समझ हमें ये है कि हमें मॉरल वैल्यूज़ भी सिखानी चाहिए अपने बच्चों को। तो ये ऐसे जो 3-4 स्टेप्स हैं, इनमें हम अगर गौर करें, इनके ऊपर फोकस करें, तो हमारे बच्चे जो मैक्सिमम हैं वो उम्मीद है कि वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू करें। बहुत अच्छा लगा सर, आपने इसके बारे में गाइड किया।